میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں کوئی نہیں رہتے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے، سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرمائے۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے، یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ دیکھو میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہویا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی، او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا آپ خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے، تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی ہے۔ عزیز بھائیوں، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری، لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو نے عجیب بات کر دی، مجھے میرا رب بچائے گا۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں قوت ہے، اللہ بچائے گا۔ بس حضور کی زبان نے نور سے یہ جملے نکلے، اللہ بچائے گا۔ ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کر دیں۔
अच्छा वकील करने के पैसे ना हों, सिफारिश के पैसे ना, और मामला अल्लाह पे छोड़ दें, उनसे डरो। उन्होंने सबसे बड़े कोर्ट में मुकदमा दायर करा दिया। हुजूर फरमाने लगे रब बचाएगा। बस इन लफ्जों में क्या असर था, बंदा कांपने लगा, तलवार हाथों से गिर गई। सरकार ने उठा ली, फरमाया लो भाई मुझे तो रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। आप जिंदगी में अगर नजरियाती हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप लगे हुए हैं कि ओहो क्या बनेगा, मेरी कौन सुनेगा, गांव छोटा है, मैं बात कर भी लूंगा तो कहां पहुंचेगी, तो कौन होगा, तो कैसे होगा, तो ये तो कमजोरी है। आपके जिम्मे तो कहना है, पहुंचाना तो अल्लाह करीम की बारगाह है, करम के फजल का नतीजा है ये। अल्लाह बचाएगा। उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली, फरमाया मुझे तो रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप बड़े ही माफ करने वाले हैं, आप सही बताओ, एक बंदा मेरे ऊपर ताने पिस्तौल थोड़ी देर के बाद काबू आ जाए तो वो मुझे कह दी आप तो नेक आदमी है छोड़ दे, तो मैं कहता हूँ काबू आ गया तो मैं नेक हो गया, पहले तो तू बंदूक ले आया था। लेकिन ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़र्फ की, हौसले की और महबूब के दिले नूर की बड़ाई देखो कितना बड़ा है। उसने कहा सुना है आप माफ कर देते हैं, फरमाया तूने सुना है, हुजूर सुना है। फिर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे जा फिर मैंने माफ किया, हो गई बात खत्म, माफी तो यहाँ पहले है सबसे, जा माफ किया। एक तो अपनी जिंदगी में तवज्जो अल्लाह पे करें, ये छोड़ दें इतनी ज्यादा सियासत, इतना बंदों के पीछे भागना, ये तो थका देंगे, ये थका देते। इनकी एक ख्वाहिश पूरी करो तो ये दूसरी। मैं आज ही पढ़ रहा था, हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब कहा करते थे या अल्लाह ये बड़ों की आरजुओं से भी बचाना, इनकी आरजुएं बड़ी होती हैं, रोज नहीं एक आरजू। और हुजूर दुआ मांगा करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, अल्लाह के महबूब फरमाते थे ए अल्लाह उस आरजू से बचा जो आरजू एक और आरजू में मुब्तला कर दे, वो ख्वाहिश जो और ख्वाहिश में डाल दे। तो एक तो तवज्जो अल्लाह पे करें, दूसरी बात जिंदगी को बूदबाश को इसको सादा करें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि लोग ना हुजूर के साथ डील करने में आसानी महसूस करते थे कि हुजूर से बात आसानी से की जा सकती है, सरवरे कायनात बात सुनते हैं। ये जो हमें शौक है ना सहूलतों का, ये जरूर ले, कोई भी सहूलत मना नहीं, लेकिन अपने आप को सहूलतों के साथ जिंदा रखना है। हमने ना कुछ आसानियां ज्यादा जमा करनी शुरू कर दी अपने ड्राइंग रूम में। सर्दियों में हीटर है, गर्मियों में एसी है, और हर शहर रिमोट कंट्रोल है, उठना ना पड़े बेड से, तौबा तौबा। और वॉशरूम भी अटैच है। इतनी सहूलियात जमा करना चाहते हैं, बस नहीं चलता, वरना जो हम ला सकते हैं वो तो जरूर आता है। उससे ज्यादा जब आप इतनी आसानियों के आदी हो जाते हैं ना मेरे अजीज, तो फिर आप नजरियाती नहीं रहते, फिर आपको काबू किया जा सकता है। फिर तो डॉक्टर को भी एसी दे के तोहफे में तो मर्जी की दवाई लिखवाई जा सकती है। हालांकि इस मामले में सिफारिश चलनी चाहिए, सेहत वाला मामला तो ठीक होना चाहिए ना, लेकिन डॉक्टर अगर बड़ा है तो उसे चाबी दें कंपनी वाले गाड़ी की, तो उसी कंपनी की दवाई लिख देगा, इल्ला माशाल्लाह। जब आप नजरियाती हैं, थोड़े पे आपको गुजारा करना आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें अपनी सीरत के ताल्लुक से जो दूसरा बड़ा नजरिया दिया वो ये है, आपको मेरी बातों की समझ आ रही है? जो नहीं बोलते उन्हें भी आ रही है। हुजूर ने हमें अपनी सीरत नूर से एक पैगाम दिया है कि दुनिया में तुम्हारे मकानात नहीं, तुमने यहां रहना है मुसाफिरों की तरह। तुम्हारे लिए ना आलीशान महल्लात और तुम्हारी मर्जी की आसानियां और सहूलतें वो सारी रब ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार की। वहां तुम्हें मनचाही चीजें मिलेंगी। यहां तुमने मुसाफिरों की तरह, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न वाबिल सबील, मुसाफिर की तरह, राहगीर की तरह वक्त गुजारना। आपने कभी देखा है कि बस स्टॉप पे जहां बंदे खड़े हो के बस का इंतजार करते हैं, वहां कभी किसी बंदे ने जगह खरीद ली हो कि यहाँ अक्सर खड़े होना पड़ता है, तो चलो जगह थोड़ी खरीद लेते हैं। खरीदता है क्यों? उसे पता है कि बस आई तो मैंने चले जाना है।
प्लेट फार्म पे, रेलवे स्टेशन पे कभी किसी बंदे ने जगह खरीदी है कि यार अक्सर आना जाना पड़ता है तो चलो थोड़ी खरीद लेते हैं? कभी खरीदी है? एयरपोर्ट पे ना मैंने ये देखा है कि आप अपना बैग रख के, हैंड कैरी सामान रख के आप किसी कुर्सी पे जाएं ना, और आप वॉशरूम से होके या किसी तभी हाजत से होके वापस आए तो वहां को बंदा और बैठ गया हो तो बंदे झगड़ा नहीं करते, चुप करके अपना सामान उठाते हैं दूसरी जगह पे। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि फ्लाइट आई तो मैंने यहाँ रट्टा डालने की जरूरत क्या है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात को समझे। हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहाँ मुसाफिर के तरह रहना है। मुसाफिर को 2-2 मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं, वो कुछ 6-6 इंच के लिए रट्टे डालते हैं। उनको तो पता है कि हजरत इजराइल ने आना है और हमने चले जाना है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा अरसा रहे मदीना तैयबा, 10 साल रहे, उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया। एक हुजरे में वक्त गुजर गया, को बताए कि शादी से पहले मौला अली शेर खुदा का मकान कहाँ था, को बताए कूफे में कितनी जायदादें बनाई उन्होंने, कहाँ मोहल्ला तामीर किए उन लोगों ने। उनको पता था हजरत उमर पर 80 दिनार का कर्जा था। उन्हें पता था कि जब हुजूर आए थे ना मिराज की रात, तो मुझे बताया था कि उमर मैं तेरा महल देख के आया हूँ। तो जब हुजूर देख आए थे तो फिर उन्होंने यहाँ बनाया। ये नजरियाती बात है, इसको आपने समझना है। हमारे यहाँ ये अभी कोरोना आया ना, पैनिक फैल गई, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। आपने नाराज नहीं होना, ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना, क्योंकि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मरने। इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे, दिल ही नहीं करता। वो लोग मुसाफिर थे जिन्होंने सामान बांधे हुए थे, जब रब का हुक्म आएगा हम हाजिर हो जाएंगे। अब ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन भी इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई वो किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, और का अकीदा है। और मुझसे कुछ सवालात भी हुए उस दौरान। देखो कब्र खड्डा भी है, गड़ा भी है, लेकिन मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन का पता है। हमें किसी की ना एक आध खामी का पता होता है, अपनी तो सारी का पता होता है। लेकिन वो अलग बात है कि अपनी खामियों समेत अपने आप से प्यार होता है, और किसी की एक खामी देख के भी उससे प्यार नहीं रहता। अजीज भाई, हमारा ये मसला है कि अगर तो डायरेक्शन हमारी गलत है, काम हमने दोजख वाले शुरू किए हुए तो कब्र खड्डा है, दोजख के गढ़ों में से गड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक है, हलाल हराम की तमीज है, आंख पर, जुबान पर, नफ्स पर कंट्रोल है, फिर कब्र खड्डा नहीं है। नजरिया समझो, फिर तो कब्र बाग है। नहीं समझे आप मेरी बात? कब्र बाग में जाते हुए डर लगता है, परेशानी होती है, दिल घबराता है। वो जी कब्र में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? मैंने कहा जहाँ अम्मा के पेट में बच्चा होता है तब कहाँ से आती है? चलें इससे भी और मिसाल देता हूँ। कभी अंडा देखा जब उसमें से बच्चा निकलता है? चारों जानिब कुछ जगह होती है ऑक्सीजन की। ये जो बड़े अक्लमंद लोग हैं यहाँ सवाल खड़े करते हैं, उनसे पूछो कि बच्चा तंदुरुस्त भी निकलता है अंडे से और सोना भी निकलता है। तो जिस रब ने वहां उसे संभाल के रखा ना, प्यारी जिल्द बनाई, वो कब्र में भी तेरी बड़ी हिफाजत फरमाएगा, बड़ी हिफाजत फरमाएगा। बुलबारत शाह नहीं मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने, नाले अर्श फरश ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह सा नहीं मरना है ते मर गया ही कोई और, तो कोई और। ये क्या इकबाल भी कहते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। कब्र बाग है, बाग। आप एक वो है कि खौफ है कब्र में कैसे जाएंगे, वहां क्या बनेगा, बिस्तर कोई नहीं, ठंड बड़ी है, वहां कैसे गुजारा। एक ये है कि वो बाग है। बाग भी आम नहीं, रौदा तुम में रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग आम नहीं जिसके नीचे नहरें रवा हैं, और बाग इतनी शानों वाला है कि पहली आंख खुलेगी तो जियारत चेहरा बद्दुआ की नसीब होगी।
میری بات پر توجہ کریں. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے, انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا, واپس آنے تک وہی کمبل ہے. اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے, تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے, 20 دن ہے, ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں. کیوں؟ کسین بن گیا میرا اصل گھر ہے. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں. اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں, تو کدے سوچیا بھی نہیں ہوگا. بولتے ہیں نا جی, اس کا معنی کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت کی. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ, بعض ادیب, بعض شاعر, بعض واعظین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگا کتے جانا ہے تو یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما کے ہن تے پئی پنڈاں وچ بھی بیڈ نے. بان دیاں چار پئیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی تے اسی مونج دی منجی. بولو نا یار, مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجے یہ اوہو, لیکن کمال تھی نا یار. مکان کچے بندے پکے, محبت گہری, پیار زیادہ. حضرت عمر آئے, اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ. حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے, اکثر دیکھے. سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے, تو حضرت عمر رو پڑے. دلیر آدمی تھے پر رو پڑے, حضور کی محبت میں روئے. عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. وہ درد سے رو رہے ہیں, اخلاص سے بات کر, لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں, انہیں نظریہ دے رہے ہیں. حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا, سادی روٹی کو پسند کیا, کچے مکان کو پسند کیا. جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے, اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا.